آج ہے ہفتہ 26واں روزہ ہے۔ اب روزے رہ گئے مہمان، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موسم بنایا، بڑا رحمت کی۔ ابھی بس گرمی کی بھی شروعات ہے، موسم بہار شروع ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اس وقت ہر چیز جھکنے پہ ہے، یعنی گرمی اپنی آب و تاب کے ساتھ آ رہی ہے اور روزے ماشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر اور خوشیوں بھرے دن لائے اور رحمت رکھے۔ وہ غفور رحیم ہے، اپنی رحمتوں کے ساتھ سب کے لیے دعا، کیونکہ زندگی جدوجہد کا ہی نام ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے رزق حلال کمانے کے لیے جدوجہد کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں عطا کرے، آپ سب کو خوشیاں عطا کرے، آپ سب پہ رحمتیں اور روزے اگلی زندگی میں یہ تو اللہ کو منظور ہے نا کہ اگلی زندگی ہے یا نہیں ہے، وہ پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، لیکن بیسیکلی جو انسان ہے نا، یہ خود غرض اور لالچی ہے۔ یہ جب اب اس کا بندہ بن جاتا ہے نا تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور جب یہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، صحبت اختیار کرتا ہے، تو یہ نیک اور ولی بھی بن جاتا ہے۔ میں اور میرا ایک دوست سعودی عرب میں، میرا کلاس فیلو تھا عثمان، وہ سعودی عرب سے آیا تو مجھے پتہ چلا میرے دوست جو کلاس فیلو پٹھی صاحب تھے، ان سے میری کافی ملاقات ہوئی، تو میں نے بولا، کیونکہ میں بھی کویت میں تھا، وہ سعودیہ میں تھا، وہ بھی آیا ہوا تھا، میرے کو بولا یار وہ عثمان صاحب آئے ہوئے، بولا یار کوشش کرو چلو ملاقات ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے رابطہ ہوا تو اس نے بولا کہ جی جمعے والے دن دادا دربار حجویری صاحب کے جو ہے نا مقبرہ، وہاں مسجد میں جمعہ پڑھیں گے۔ بہرحال ہم جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں گئے، میں اور پٹی اور عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی، پیارے دوست تھے، کیونکہ ہم اپنا ہائی کلاس میں اکٹھے پڑھتے تھے، کافی انجوائمنٹ تھی، بڑی اچھی دوستی تھی۔ خیر گپ شپ ہوئی، وہ حالات کے بارے میں کافی انجوائے کیا ہم لوگوں نے، تو وہ بولا یہ میرا پیر بھی میرے ساتھ ہے، ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ پر پیر سے سلام دعا ہوئی، جب سلام دعا ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ جو اپنا گنج صاحب کا مقبرہ جو تھا نا، اس نے اس طرف منہ کیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، کوئی ہمارے سے کوئی اتنی کوئی بات نہیں ہے۔ پر ہم عثمان اور ہم لوگ خطبہ سنتے رہے جمعے کا، اور قبلے کی طرف منہ، ہمارا قبلے کے منہ طرف تھا، اس کا یہ اپنا جنوب کی طرف تھا۔ بہرحال جب خطبہ ختم ہوا اور جمعے کی نماز کھڑی، اس صاحب نے قبلے کی طرف منہ کیا، 2 رکعت جو جمعے کی تھی وہ پڑھی، اس کے بعد پھر ادھر منہ کر لیا اور پھر پڑھتا رہا۔ میرے کو نا بس بہت غصہ آیا اس پہ، اور میں نے عثمان کو بولا یار میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے نا پٹک دوں، اور میں عثمان سے سلام دعا کر کے اور پٹی سے سلام دعا کر بولا یار میں جا رہا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ ہم لوگ ایک نیا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم،
मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इस सूरत को हम गौर से क्यों नहीं पढ़ते? हमें इसको ये ख़ुलासा है ज़िंदगी भर का, हर चीज़ का ख़ुलासा है। ये जब तक ना पढ़े हमारी नमाज नहीं होती। और इसमें दुनिया जहां की सब नेमतों को, हर चीज़ को अगर इंसान सोचे तो इसमें ज़िंदगी का सारा दारोमदार है कि चला उस रास्ते पे जिस पे तेरे नामत हुए हैं, जो तेरे साले लोग हैं, जो तेरे बुर्दगार और तुझे मानने वाले अच्छा रास्ता अपनाए हुए हैं। हमें भी उस रास्ते पे चला, गुमराहों से हमें दूर रख। तो बहरहाल हमने उससे मासलाम किया और आ गए। मुझे वो वाक़या आज तक नहीं भूलता। बेसिकली ये जो इंसान है ना, ये गुमराही की तरफ जल्दी मायल होता है। ऐसे ही कई ज़िंदगी में वाक़यात हुए हैं। मसलन कुवैत में हमारे दोस्त थे, कुवैती हमारा दोस्त था। वो बोलता कि यार वो काम के बारे में डिस्कस करनी है, आप उधर आना। तो मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम हुआ तो हम भी नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। वो जब हम नमाज़ पढ़ रहे थे वहाँ जाके देखा तो वो उन्होंने ठीकरियाँ रखी हुई थी, क्योंकि मसलक तो हमने खुद बनाया हुआ ना। जैसे जी चाहे मसलक बनाते हैं, कोई हाथ छोड़ के, कोई कैसे कैसे, जो अल्लाह का फरमान है वो उसकी इबादत करना, यानी मज़हब पे अटैक नहीं है। मैं अर्ज़ ये करूँगा कि हमेशा सीधे रास्ते को अपनाओ। एक ही हस्ती है, वो अल्लाह ताला है, रब रहीम है। उसके अलावा कोई दूसरी कोई हस्ती है ही नहीं। चाहे कोई हिंदू हो वो उसको ईश्वर माने, चाहे कोई ईसाई है वो जो भी खुदाबंद है उसको माने, और चाहे हम मुसलमान हैं जो मरूफ है, हम सारे ही उसी की इबादत करते हैं। और वो हस्ती अल्लाह ताला की है। तो हम लोगों को उस परवरदिगार की नेमतों का शुक्र अदा करके उस हस्ती को मानना चाहिए जो सारे इख्तियारात, कुल्लो कायनात, वो आपके दिलों का भी जो भेद हैं वो भी जानते हैं। और हमें हम हर चीज़ के लिए उसके महताज हैं। तो दुआ है अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलाए और नेकी का रास्ता अपनाने की तौफीक दे, और हम दुनिया जहां में एक अच्छा मुआशरा तश्कील दें, दूसरे का हक़ ना खाएं और अपने हक़ को महफूज करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ये ज़िंदगी का सिलसिला बहुत देर से चलता जा रहा है और चलता ही रहेगा। हम लोग जब यहाँ से कुवैत गए तो उस वक़्त हम भी ज़ीरो पे थे, लेकिन हमने मेहनत की। हमने उसको ना आर देखा ना कुछ देखा। हमने स्टार्ट जो लिया वो यानी मज़दूरी का काम ही था। हमने अपने आप को एडजस्ट करने के लिए काम, तो एक जो बच्चा कॉलेज में जाएगा तो वो तो यहाँ का गवर्नमेंट है ही नहीं जो स्किल सिखा सके उसको। ये गवर्नमेंट का काम है कि जितने स्टूडेंट हैं उनको कम से कम मैट्रिक तक कोई स्किल सिखाना चाहिए। हमारा आरफा स्कूल इन्फेंट्री रोड पे ये मुस्तफ़ाबाद में माशाल्लाह अभी भी है। उनके 7 स्कूल थे, तो वो बहुत अच्छे शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको क्रीकर रहमत करे। हमारे जो हेड मास्टर थे खालिद मकसूद आरिफ साहब, बहुत ही नफीस और बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने स्कूल के अंदर ही बड़ी वर्कशॉप बनाई हुई थी जिसमें बच्चों को काम सिखाते थे। बहरहाल हम लोगों ने थोड़ा वेल्डिंग का काम सीखा जब 2 महीने की छुट्टियाँ आती थी, वहाँ हमारे काम आया। लेकिन क्योंकि उससे वो धुआं उठता था तो मुझे वो एलर्जी हो जाती थी, हमने वो भी छोड़ दिया। फिर हमने लकड़ी के काम बारे में भी सोचा, वो यार ये ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि इसको थोड़ा टाइम चाहिए। तो वहाँ तो
हम परदेस मेहनत मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। बहरहाल हमने सेलेक्ट किया प्लास्टर पेरिस को, क्योंकि ये इजी था, आसान था। और इसकी एक सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि जब बिल्डिंग बनती है, प्लास्टर होती है, डेक्ट लगता है, तो उसके बाद ये डेकोरेशन का काम ही आता है। जब डेकोरेशन होगी तो उसके वो कंप्लीट करेंगे ना। तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी, हमने फिर मेहनत की, काम सीखा, फिर किसी के पास काम किया, फिर अपना किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई छोड़ा नहीं। हम अपना ये जो वाशरूम है, ये जो पत्थर है, ये अपना टाइल का जो भी है, लकड़ी का काम, वो भी पकड़ा, क्योंकि बंदे बढ़ते गए और अल्लाह ताला ने हमारा बहुत वसी काम किया। लेकिन ये सब कुछ बनाने के बावजूद हमारी कफील से अनबन हुई इन बंदों की वजह से, क्योंकि हम लोग तो काम लेते थे। तो फिर मैं वापस आ गया। फिर कुछ 2 साल बाद फिर वीज़ा लेके फिर दोबारा चले गए। मैं कम से कम 5-6 दफ़ा ये छोड़ के आया हूँ और फिर वापस गया हूँ। और हाँ, ये हमारी एक जो कभास समय या कुछ है, हमने कभी वक्त को ज़ाया नहीं किया था। हमने यही सीखा था, काम काम काम, क्योंकि मेहनत से ही अजमत है। और वहाँ जो बंदा काम करने वाला है, मैं नहीं समझता को भूखा मरे, उसकी इज़्ज़त तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वापस आते थे हमें पीछे से फ़ोन आते थे भी आज ये बिल्डिंग तैयार है। यानी हमारा वो कंडक्ट हो गया था और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उसमें ज़िंदगी की ऊंच नीच भी हुई। एक सूरी से हमारा कंडक्ट हुआ, तो जब काम किया लास्ट में उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। हमने सोचा चलो खैर कोई बात नहीं, वक्त गुजरता गया। फिर दोबारा वो मेरे पास आया कि ये काम है, हमने काम पकड़ लिया, इससे पैसे लिए एडवांस। तो बाद में उन्होंने बोला कि भाई ये पैसे जो है ना हमारे, वो जो तुमने रखे थे ना, वो हमने काट लिए। बहरहाल बाद मुखफर तक चले गई। मुखफर में गया तो वो बंदा उसने हल्फ ले लिया करान पे कि मैंने तो इसके पैसे दे दिए। बहरहाल हमने फिर वो उसको एक्सेप्ट किया, बोला कि ये वो ज़ाब्त जो SHO था शुरता, उसके सामने उसको पैसे दिए। और फिर बाद में बड़ा जोर लगाया कि मेरा काम करो, मेरा काम करो। हमने बोला नहीं, हमने काम करना नहीं, और नहीं किया हमने। एक दफ़ा ऐसे ही मिस्त्री थे, क्योंकि वो भी कंडक्ट लेते थे ना, हमारे उससे बात हुई तो वो जब हमने जाना तो उसने बड़ा अच्छी तरह वेलकम करना और बड़े अच्छे तरीके से करो करो करो, पैसों की बात करनी, आज देते हैं कल देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं। हमने काम रोक दिया। जब काम रोका तो जो कुवैती था घर वाला, उसको बोलो काम करो। वो उसने बोला ये पाकिस्तानी ने काम लिया हुआ है, तो ऐसे ऐसे। हमने फिर वो कुवैती से बात की। हमने बोला कि भाई बात ये है कि काम कितने दिन में चाहिए, मैं उतने दिन में ख़त्म कर दे दूँगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम ये इसकी पेमेंट तुम करोगे। तो वो हमने उसको वहाँ पे काम को ख़त्म किया और पेमेंट ली। बहुत ही अच्छे थे लोग थे। एक फ़लस्तीनी से हमारा ऐसा ही वो दफ्तर में एग्रीमेंट हुआ, उसने अमेरिकी से काम लिया हुआ था। तो हमको बोलता है, हमारे से रिक्वेस्ट की भाई ये बात है, आप जो काम को ना आपकी मेहरबानी ये जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना। वो मैंने बोला चलो यार ये पेमेंट कर देगा। हमने वो काम ख़त्म किया तो उसने मेरे को पेमेंट नहीं दी। यानी दूसरे का हक रख के कोई ऐसा बंदा वो कामयाब नहीं होता। तब से फिर हम सीरियस हो गए। फिर हमने वो कुवैतियों का ही काम ज़्यादा लेना शुरू किया और हमारे फिर तल्लक अल्लाह ताला ने और बहुत बढ़ाया। अल्लाह ताला हमने बहुत नवाजा, बहुत हमने कमाया। वो जो रोज़ी जितनी कमाई है हमने कुवैत से कमाई है। अपना दुबई में हम 90 में थे, वहाँ भी लोग अच्छे थे, लेकिन क्योंकि दुबई में हम नए नए थे, वहाँ हम किसी के पास काम करते थे, तो वहाँ थोड़ा अर्सा ही गुजरा। जब हम सेट होने लगे तो फिर वो कुवैत आज़ाद हो गया, हम फिर वापस कुवैत में चले गए और हमने बहुत जी भर के रोज़ी कमाई वहाँ पे। यानी अल्लाह ने हमें हमारी ख्वाहिश से बढ़कर दिया। लेकिन बाकी ज़िंदगी का तराव चढ़ाव तो फिर चलता ही है। यहाँ आए, यहाँ कपड़े का भी काम किया, फिर अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार नेमतों से नवाजा है। तो ये अपने वीवर, मैं मोहम्मद मुश्ताक लाइफस्टाइल में मुश्ताक फाइबर से इचरा से बात कर रहा हूँ। हमारे कस्टमर अगर देख रहे हैं तो वेलकम। हम 1 मई से अपनी शॉप पे हैं, आएँ, इंशाल्लाह जो खिदमत होगी वो करेंगे और हमें भी खुशी होगी। और उम्मीद है कि अगर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि
یہ کوئی پابندی تو ہے نہیں، پتہ نہیں کون کون دیکھے گا اور کون کون وہ یہ پوری دنیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آئیں آپ، اللہ کی مہربانی سے آپ سے رابطہ رہے گا اللہ نے چاہا تو یہ دوبارہ ایڈریس میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، مشتاق فیبرکس، مین بازار اچھرا۔ آپ جب آئیں کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں، سیدھا انشاءاللہ ہمارے آپ ہمیں پہچانتے ہیں، اور ویسے بھی انشاءاللہ کام کے بارے میں اللہ نے چاہا تو ہم آپ کی خدمت کر کے خوش ہوں گے۔ آج کا بلاگ تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے لیکن مختصر ہی کریں گے۔ انسان اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محنت کرے، اپنے محنت میں ہار نہ سمجھے۔ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو ایک لڑکا آیا کہ جی میرے پاس کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تقریباً عید کے دن آ گیا نا، کوئی اپنے مختصر حالات زندگی اور مختلف کوئی کام کرنا نہیں چاہتا، کوئی ایسے ہی فارغ ہو گئے۔ انسان کو کیا کر سکتا ہے، تھوڑی بہت مدد کرے گا، اور جو برکت ڈالنی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالنی ہے، کیونکہ وہی پروردگار ہے، سب کا رازق وہی ہے، اس نے سلسلے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان دوسرے لفظوں میں کام کرنا ہی نہیں چاہتا، وہ جو کام نہیں کرنا چاہتا اس کے پاس ہیلے بہیلے بہت ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے، زندگی کے لیے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے کے لیے بالکل مت شرمائیں، کام کوئی بھی برا نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گاڑیاں صاف کرنے والا ہے، ہاں وہ رزق کمانے والا، اگر تو محنت کرے گا تو وہ عظمت ہے اس میں، اور اگر محنت نہیں کرے گا تو پھر وہ ہاتھ پھیلانے والا، پھر جس نے ہاتھ پھیلانا ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، جو بھی اس کی عزت یا جو بھی اس کی خودداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر زندگی میں آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں تو اللہ آپ کو عزت بھی دے گا، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں آپ، میں یہ گارنٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں، جستجو کریں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ نوازے گا۔ تو ابھی آج ماشاءاللہ 26 روزہ ہے، روزے بھی مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو قبول کرے اور رحمتیں بے شمار رحمتیں برسائے، وہ پروردگار ہے، اس کے خزانے تو کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، زندگی انسان کے لیے راحت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور روزے داروں کے روزے قبول کرے، پروردگار آپ کی ہر خواہش پوری کرے، پروردگار رحمت والا ہے، وہ اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ حافظ، مع السلام، انشاءاللہ محمد مشتاق لائف سٹائل میں، مشتاق فیبرس مین بازار اچھرا سے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔